ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت مصر، دریائے نیل اس کی شہرگ اور ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا فرعون، اور دوسری طرف غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قوم بنی اسرائیل۔ یہ ایک ایسی بساط تھی جہاں طاقت کا توازن بالکل ہی یک طرفہ لگا۔ بالکل، اور آج ہم جس کہانی کی گہرائی میں اتریں گے وہ صرف ایک بادشاہ اور ایک نبی کی ٹکر نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، اصل میں یہ دو نظریات کا تصادم ہے، ایک طرف بے لگام تکبر اور دوسری طرف غیر متزلزل ایمان اور صبر۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ایک دریا کی لہروں پر بہتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے زوال کی وجہ کیسے بن گیا؟ اور اس کی شروعات ہوتی ہے طاقت کے مرکز سے، یعنی فرعون کے اپنے ذہن سے، اس کے خواب سے۔ اچھا، یہ خواب کیا تھا؟ فرعون دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکتی ہے۔ آگ؟ جی، اور وہ آگ پورے مصر میں پھیل جاتی ہے، وہ مصریوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں، انہیں چھوتی تک نہیں۔ بالکل، اور جب وہ اپنے نجومیوں اور مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے تو سب کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے۔ اور وہ تعبیر کیا تھی؟ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اور یہ سنتے ہی فرعون کا سارا غرور، وہ جو خدائی کا دعویٰ تھا، وہ ایک گہرے خوف میں بدل گیا۔ جی، اور اس نے جو حکم دیا وہ تاریخ کے ظالمانہ ترین احکامات میں سے ایک ہے کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ، ہر لڑکے کو، ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ شہر میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھیں، یہاں فرعون کے رد عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی چال نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک حکمران کی بے بسی تھی۔ جب آپ کا کنٹرول مطلق ہو تو سب سے بڑا خطرہ وہ چیز ہوتی ہے جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی تقدیر۔ اچھا، تو اس کا یہ حکم دراصل طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ اپنی بے بسی پر ایک وائلنٹ ری ایکشن تھا۔ وہ مستقبل کو تلوار سے بدلنا چاہتا۔ اور اسی ظلم کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی والدہ کا خوف، وہ تو سمجھ میں آتا ہے یقیناً، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک الہام ہوتا ہے۔ سورۃ القصص میں جس کا ذکر ہے، اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ڈرو مت، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یہاں ایک گہرا تضاد ہے۔ جس دریائے نیل کو مصر اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا تھا، جسے وہ پوچھتے تھے، جی، وہی دریا اس بچے کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے جو آگے چل کر اسی طاقت کو چیلنج کرنے والا تھا۔ اور پھر قسمت کا کھیل دیکھیں، ان کی والدہ ایک صندوق تیار کرتی ہیں، بچے کو اس میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیتی ہیں، اور وہ صندوق بہتا ہوا کہیں اور نہیں، سیدھا فرعون کے محل کے کنارے جا لگتا ہے۔ یعنی خطرہ جہاں سے تھا، حفاظت کا سامان بھی وہیں سے ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اسے دیکھتی ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ اور صندوق کھولنے پر اللہ ان کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جی، وہ فرعون سے کہتی ہیں، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور فرعون اپنے تکبر میں یہ سوچ کر اجازت دے دیتا ہے کہ ایک بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی تباہی کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے محل میں پناہ دے رہا ہے۔ محل میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور تب حضرت موسیٰ کی بہن جو دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ آگے آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کی اچھی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اور اس طرح اللہ اپنے وعدے کے مطابق بچے کو اس کی اپنی ماں کی گود میں شاہی عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، حضرت موسیٰ اسی محل میں جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں حکمت اور علم عطا کرتا ہے۔ جی، اور وہ محل میں ایک شہزادے کی طرح پل بڑھ رہے تھے، لیکن پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے جو ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اسے بچانے کے لیے مصری کو ایک گھوسا مارتے ہیں اور وہ غیر ارادی طور پر مر جاتا ہے۔ ایک حادثہ تھا، لیکن یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی اور اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، اور وہ راتوں رات مصر سے نکل پڑے، یعنی جس محل میں پناہ ملی تھی اب وہیں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ فرار تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ تھا۔ بالکل، محل کی آسائشیں چھوڑ کر مدین کا سفر یہ کردار سازی کا ایک لازمی حصہ تھا۔ وہ وہاں بالکل خالی ہاتھ پہنچے، یعنی محل کی زندگی نے جو کچھ سکھایا تھا اب صحرا کی زندگی اسے مٹانے والی تھی۔ صحیح، یہ 10 سال ایک ریسیٹ کی طرح تھے۔ محل کے شہزادے کو چرواہا بنا کر فطرت کے قریب لایا گیا، صبر، عاجزی اور اللہ پر توکل سیکھنے کا دور۔ اور اس تربیت کا پہلا امتحان انہیں مدین پہنچتے ہی دینا پڑا جب وہ ایک کنویں پر پہنچے۔ جی، وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی انتظار کر رہی ہیں کیونکہ وہ مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ نے تھکے ہارے ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی وہ عاجزی کی انتہا ہے۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کہا، اے میرے رب، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے
मैं उसका मोहताज हूँ। और फिर उनमें से एक लड़की वापस आती है और कहती है कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हजरत मूसा की पूरी कहानी सुनी, उन्हें तसल्ली दी और अपनी एक बेटी की शादी उनसे इस शर्त पर कर दी कि वो 8 से 10 साल उनके लिए काम करेंगे। और हजरत मूसा ने 10 साल की मुद्दत पूरी की। 10 साल बाद अब वो मिस्र वापस जाने के लिए तैयार थे। नबुवत से पहले की ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। और वापसी के सफर पर रात के अंधेरे में उन्हें कोहे तूर पर एक आग नजर आई। वो करीब गए तो एक आवाज ने उन्हें पुकारा, ए मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, बस तू अपने जूते उतार दे क्योंकि तू तूर की मुकद्दस वादी में है। ये वो लम्हा था जब उन्हें नबुवत अता हुई और पहला हुक्म मिला, फिरौन के पास जा, वो सरकशी में हद से बढ़ गया है। जरा सोचिए ये कितना बड़ा हुक्म था, इस शख्स के पास वापस जाना जिसके खौफ से वो भागे थे। इसीलिए उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी कि मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फसीहुल लिसान है। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। और फिर वो तारीखी मुकालमा होता है फिरौन के दरबार में। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। फिरौन उन्हें देकर तंज करता है, क्या हमने तुम्हें पाला नहीं था? फिर वो तकब्बुर से पूछता है, और तुम दोनों का रब कौन है? हजरत मूसा जवाब देते हैं, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी और फिर उसे राह दिखाई। फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें जादूगर करार दे दिया। और एक मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। एक तरफ फिरौन के हजारों जादूगर और दूसरी तरफ हजरत मूसा और उनके भाई हारून। मुकाबले के दिन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो हरकत करते हुए सांप नजर आने लगे। एक नजर का धोखा था। जी। तब अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी जमीन पर फेंको। जैसे ही उन्होंने लाठी फेंकी वो एक हकीकी बहुत बड़ा अजदहा बन गई और उसने जादूगरों के बनाए हुए तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। वो क्या? वो जादूगर जो फरेब और वहम के सबसे बड़े माहिर थे, वो सबसे पहले इस मौजज़े की हकीकत को पहचान गए। लेकिन एक मिनट, ये अजीब नहीं, जो लोग धोखे के माहिर थे वही सबसे पहले सच्चाई को पहचान गए। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। इसकी वजह ये है कि वो अपने फन की हुदूद को जानते थे। उन्हें मालूम था कि वो जो कर रहे हैं वो नजर का धोखा है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हकीकी ताकत थी। अच्छा, तो एक माहिर ही असली और नकली का फर्क जान सकता है। बिल्कुल। वो समझ गए कि ये कोई इंसानी करतब नहीं बल्कि खुदाई ताकत है। वो फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये देखकर तो फिरौन गुस्से से पागल हो गया होगा। जी। उसने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पांव काट कर तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। लेकिन उनका ईमान इतना पुख्ता हो चुका था कि उन्होंने कहा, तू जो करना चाहता है कर ले, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। इस खुली शिकस्त के बाद भी फिरौन का तकब्बुर कम नहीं हुआ। नहीं हुआ। तब अल्लाह ने मिस्र की कौम पर अजाबों का एक सिलसिला शुरू किया। पहले शदीद तूफान, फिर टिड्डी दल के लश्कर जिन्होंने सारी फसलें तबाह कर दी, फिर जुओं की वबा, हर तरफ मेंढक ही मेंढक, और आखिर में दरियाए नील का पानी खून में बदल गया जिसे वो पूछते थे। इन अजाबों के पीछे एक गहरी हिकमत थी। ये सिर्फ सजाएं नहीं थी बल्कि ये मिस्र की ताकत के हर सुतून पर हमला था। और हर बार फिरौन वादा करता कि अजाब टलने पर बनी इसराइल को जाने देगा, लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो मुकर जाता। उसका दिल सख्त हो चुका था। उसका तकब्बुर उसे हकीकत तस्लीम करने से रोक रहा था। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को आखिरी हुक्म दिया, रात के अंधेरे में मेरे बंदों को लेकर मिस्र से निकल जाओ। और अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच रही है। बनी इसराइल चलते चलते बहर कुलजुम यानी रेड सी के किनारे पहुंच गए। सूरत हाल बहुत मायूस कुन थी। सामने गहरा समंदर और पीछे फिरौन की लाखों की फौज। बनी इसराइल घबरा गए और चिल्लाने लगे कि मूसा हम तो पकड़े गए। लेकिन इतने बड़े बहरान में भी हजरत मूसा का ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। और जैसे ही हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी, तारीख का एक अजीम तरीन मौजज़ा रूनुमा हुआ। समुंदर फट गया और उसके बीच में 12 खुश्क रास्ते बन गए। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। वो उन खुश्क रास्तों पर चलकर समुंदर पार करने लगे। जब फिरौन और उसका लश्कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। और यही फिरौन की आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। मतलब उसने मौजज़ा देकर भी उसे अपनी कामयाबी का जीना समझा। बिल्कुल, यही तकब्बुर की इंतहा है। उसका गुरूर इस पर इतना हावी था कि उसने सोचा कि मैं भी इसी रास्ते से जाकर उन्हें पकड़ लूंगा। वो अपनी पूरी फौज समेत उन रास्तों में दाखिल हो गया जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर पार कर गया। और फिरौन का आखिरी सिपाही समुंदर के बीच में था तो अल्लाह ने समुंदर को वापस मिल जाने का हुक्म दिया। पानी की वो बुलंद दीवारें आपस में मिल गईं और फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी समंदर में गर्क हो गया। डूबते वक्त जब उसने मौत को सामने देखा तो उसकी सारी खुदाई हवा हो गई। उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जी। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत की निशानी बने। और ये बात आज भी एक जिंदा हकीकत है। रामासेस 2
کی लाश आज भी काहिरा के म्यूजियम में एक निशानी के तौर पर महफूज है। एक ऐसा बादशाह जो खुद को रब्बे आला कहता था, आज दुनिया के लिए एक इबरत का नमूना बना हुआ है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी हमें बताती है कि गुरूर की इंतहा तबाही है। जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम बुरा होता है। बिल्कुल, इस कहानी का मरकजी पैगाम इंसानी ताकत की हुदूद और खुदाई मर्जी की बरतरी है। ये मजलूमों के लिए उम्मीद और जालिमों के लिए एक इंतबाह। फिरौन अपनी फौज या दौलत की वजह से नहीं डूबा, वो अपने तकब्बुर की वजह से डूबा। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद। और ये बात बहुत अहम है कि उसके जिस्म को आने वालों के लिए एक इबरत या सबक के तौर पर महफूज किया गया। जी, और ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? देखें, हमारी आज की दुनिया में जहाँ ताकत और असर और रसूख की मुख्तलिफ शक्लें मौजूद है, चाहे वो सियासी ताकत हो, माशी ताकत हो या टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हो, अच्छा, वो कौन सी निशानियाँ या असबाक हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? हमारे